आलेत का? बऱ्यापैकी सुरुवात करूया का आपण? अक्षदा शिंदे कुठे गेली? येस मिस. इथं लेफ्ट म्हणून दिसायला लागले. आहे मिस मी. बर. Now we start new unit in fish technology. We complete pearl culture, prawn culture. Now new unit, it is called as a fish technology. In fish technology, we start first unit in this induced breeding. In induced breeding, why this induced breeding taken? The fish seed is commonly collected from the breeding ground, but this has been certain drawbacks because mixture of eggs of various types of fishes obtained in which some of eggs may be predatory fish. Keeping this in mind, some advanced technology was developed for the super quality of fish seed by artificial manner of fertilization. It is called as a induced breeding. Induced breeding का केलं जात आहे? The fish seed is commonly collected from breeding ground. आपण नदी ओढे नाले इथून जर घेतलं तर त्यामध्ये काय होते? यामध्ये प्रिडेटरी फिश आहेत ते घातक ठरू शकतात नंतर परत. म्हणून त्या एग मध्ये प्रिडेटरी फिशचे पण एग्ज असतात. म्हणून फ्रेश फिश सीड फक्त एकाच फिशचे आपल्याला कलेक्ट करायचे आहेत. तेवढ्यासाठी दिस इज the fish seed commonly collected from breeding ground, but this has certain drawbacks because a mixture of eggs of various types of fishes is obtained in which some eggs may be predatory fish. Keeping this in mind, some advanced technology is developed and for the super quality of fish seed by artificial manner or artificial method of fertilization. It is called as a induced breeding. In the artificial fertilization, ova from the female and sperm from the male, these are taken out by the artificial or mechanical process, and these eggs and ova fertilized outside. There are two types of these methods, dry method and wet method. In dry method, eggs and sperms of fishes, these are mixed thoroughly and left in this condition for about 30 minutes. फिमेल कडून ती एक स्पेसिस आहे त्याचेच फक्त वेगळे केले जातात, मेल फिमेल, आणि त्यांचे एग्ज आणि स्पर्म घेऊन एका बाजूला ते फर्टिलायझेशन साठी ठेवले जातात. and these are about 30 minutes, and then now water is added in this mixture after fertilization of the eggs. This method it is called as a dry method. Then wet method. In the wet method, eggs are kept in water. Milt of the male, milt means spermatic fluid of the male, sprayed directly into this water. This method commonly used in the sticky eggs. So mature female, आता या wet method मध्ये काय केले जाते बघा, mature female having eggs is taken in hand and dried by towel. आपले मऊ टॉवेल असतात ते घेतले जातात. The belly of this fish should be upward. Stripping should be started with the thumb and right hand. अंगठा आणि ह्याच्यामध्ये घेऊन तो फिश टॉवेल मध्ये ठेवला जातो. हॅलो मॅम. प्रेस केले जातात. हा स्लाइड दाखवताय का तुम्ही? हो स्लाइड दाखवणार आहे, फक्त अगोदर सुरुवातीला हे करते थांबा. हा नाही दिसत नव्हते, मला वाटलं नेटवर्क इश्यू मुळे दिसत नाही. पुढे दोन मेथड आहेत त्या सांगायच्याच होत्या, तेवढ्यासाठी हे केलं. ओके मॅम. हा लावते आता. दिसते का आता? स्लाइड दिसते का? मॅम दिसते. येस मॅम. Title is the induced breeding. So this is the first slide. Then types of breeding: natural breeding and artificial breeding. Natural breeding, in this type breeding is done in large seasonal and perennial period. म्हणजे पावसाळ्यात वगैरे घेतात ते breeding. During monsoon month, river like condition, flow of water is stimulated in such a ponds.
यामध्ये ज्या वेळेला पावसाळा सीझन असतो त्यावेळेलाच हे ब्रीडिंग घेतलं जातं, त्याला म्हणायचं नॅचरल ब्रीडिंग. There are two types of ponds, wet bunds and dry bunds. Then these two types of ponds are a wet bunds and dry bunds. Artificial, आता यामध्ये बघा, artificial propagation, induced breeding is technique by which economically important fish which generally do not breed in captive condition are bred through the artificial stimulation. Induced breeding is a technique by which economically important fishes, these are bred through the artificial stimulation. And economically important म्हणजे आपण जे लेबिओ रोहिता पॉप्युलेशन वाढलेले एक्सप्लोजन आहे त्यामुळे काय केले जाते तेवढ्या लोकांना फूड प्रोव्हाइड करण्यासाठी हे असे वेगळे हे केले जातात. फिश टेक्नॉलॉजी वापरून इंड्युस्ड ब्रीडिंग वापरून फिश प्रोडक्शन वाढवले जाते. सो इंड्युस्ड ब्रीडिंग इट इज अ टेक्निक बाय विच इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट फिश which generally do not breed in captive condition are bred through artificial stimulation. दूसरा है तो induced breeding is a technique whereby right fish breeders are stimulated by pituitary hormone or other synthetic hormones or any other synthetic hormone introduction to the breed in captive condition. Induced breeding the male female घेतले जातात एका स्पेसीचे आणि त्यामध्ये breeders healthy fish breeders are taken and stimulated by the pituitary hormone or any other synthetic hormone introduction to breed in captive condition. It is also called as a hypophyseation. Pituitary घेऊन त्याचे extract तयार करून ते फिशला दिले जाते, इंजेक्ट केले जातात and this procedure it is called as a hypophyseation. Then history of induced breeding. The technique of induced breeding was first evolved in the Argentina after producing pituitary extract by Jose in 1930, where viviparous fish was injected with the hormone to make premature birth. In the year of 1934, Brazilians were succeeded in the induced breeding by pituitary extract, and this technique was also followed by America. Then India मध्ये कधी केले जाते बघा. In India, first attempt of induced breeding was made by Khan in 1937 on Sirinus mrugal. Later, 1955, Dr. Hiralal Chaudhary applied this technique in major carps. Then Ramaswamy and Sundarraj first induced to breed Clarius batrachus and Herpetones fossilis. The first successful, पहिल्यांदा इंडियामध्ये सक्सेसफुल इंड्युस्ड ब्रीडिंग कधी झालेलं आहे 1957. ह्याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. The first successful induced breeding on major carps was done by Dr. Hiralal Chaudhary in 1957 on Sirinus mrugal, Sirinus riba, Labio rohita. Then Parmeshwaran and Ali Kuni successfully bred the exotic Chinese carps, Hypothalamistis mollistrix and Stenofaringdon idella in 1963. आता यामधलं फक्त लक्षात ठेवा सक्सेसफुल इंड्युस्ड ब्रीडिंग मेजर कार्प्स वरती कुणी केलेलं आहे पहिल्यांदा हिरालाल चौधरी in 1957. Then this is the why fish does not breed in captive. आता यामध्ये काय कारण आहेत? Many cultural farm fishes like IMC do not breed in captivity. This reason may be environmental and consequently hormonal changes. Certain environmental parameters like photoperiod, rain, temperature, current of water influence the hormonal activity from the pituitary and gonad. Some in the water also there is a chemical, so they also affect their captivity. So certain environmental parameters like photoperiods, rain, temperature, current of water influence the hormonal activity from the pituitary and gonads. So disturbances arise in the environment may cause the insufficient release of hormones in captive condition and thus the fish does not breed in captive. जेवढे पाहिजे तेवढे प्रमाणात
फिश प्रोडक्शन होत नाही किंवा एग प्रोडक्शन होत नाही. कारण काय, डिस्टर्बन्स ऑफ दी एन्व्हायरमेंटल कंडिशन, टेम्परेचर असेल किंवा वॉटर फोटो पिरियड असेल, करंट ऑफ वॉटर असेल, अदर फॅक्टर्स लाईक पुअर फूड्स और इनसफिशियंट नॅचरल फूड्स, एक्सपोजर ऑफ बायोसिड्स जी केमिकल्स असतात त्या पाण्यातली, अँड अदर पोल्युटंट्स बॅडली अफेक्ट दी मॅच्युरेशन ऑफ ओव्हरी. स्लाइडला जरा प्रॉब्लेम येतोय. Why induced breeding is necessary for fish culture? It gives pure spawn of certain species of fishes under cultivation. पॉन्ड मध्ये किंवा टँक मध्ये हे प्युअर स्पेसिस जर घेतले आपण तर त्याचे फ्रेश प्युअर सीड आपल्याला फिश सीड मिळू शकते. स्पॉन कलेक्टेड फ्रॉम नॅचरल वॉटर इज नॉट प्युअर as because of undesirable wild species or predatory species may come from with them in culture pond. So sorting of pure seed is quite impossible. हे एक मिक्स झालेले प्रिडेटरी फिश आणि हे जे आपण स्पेसिस घेतलेले ते मिक्स झाल्यानंतर बाजूला करणे वेगळं असतं. सॉर्टिंग ऑफ प्युअर सीड इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन दोज स्टेजेस. इन लॅटरल स्टेजेस इट इज पॉसिबल बट टाइम कंझ्युमिंग. इट assures timely available of pure seed where there in nature the availability of seed is quite uncertain. It can fulfill any quantity of demand in any time. At induced breeding मुळे काय होते, it can fulfill any quantity of demand in any time. It also cut short or shortcut the holding potential spawners over long periods in uncertain hope of their breeding in time. आता पावसाळ्यात आपल्याला फक्त फिश एग मिळत होते, आता आपण कुठल्याही सीझन मध्ये हे फिश इंड्युस्ड ब्रीडिंग मार्फत घेऊ शकतो. मेनी कार्प्स takes their full maturity in confined water but do not breed. This technique is very simple and does not need too much technical assistance or knowledge. It can easily learned by the layman without much training. The cost of expenditure is also low. याला खर्च पण कमी आहे than the natural collection of the spawn. Fish pituitary gland. आता एक हे induced breeding साठी fish pituitary gland काय केले जाते ते बघा. Pituitary gland is endocrine gland and situated on the ventral side of the brain. It is small, soft, whitish body whose size and shape vary with the species. It is more or less round in carp, oval in catla, rohu, and pear-shaped in mriga. Pituitary is located in a concave cavity known as sella turcica and enclosed by thin membrane known as dura mater. It may be attached to the brain by short stalk called as a infundibulum stalk. Brain, fish brain जिथं असतोय, आता ब्रेन कुठं असतोय ते लोकेशन माहिती आहे, हेड रिजन मध्ये. हेड रिजन मध्ये जिथं ऑप्टिक चाजमा म्हणजे क्रॉस ऑफ नर्व, त्याच्या खाली इन्फंडिब्युलम स्टॉक जिथं आहे त्या ठिकाणी हा पिट्युटरी ग्लँड असते हेड रिजन मध्ये. अरे दिसतंय ना, दिसतंय का? हॅलो. येस मॅम दिसतंय. रोल ऑफ पिट्युटरी ग्लँड इन इंड्युस्ड ब्रीडिंग. आता पिट्युटरी ग्लँडचं काय बघा. पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट हार्मोन, नेम ऑफ द हार्मोन gonadotropin, that is follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So FSH or follicle stimulating hormone causes growth and maturation of the ovarian follicle in female and spermatogenesis in the testes of male. LH causes, luteinizing hormone causes luteinization of female and they promote the production of testosterone. आता इथं हे दाखवलेलं आहे, इथं हे बघा, इथं कुठं आहे ह्याचं लोकेशन, ब्रेन, बिलो दिस ब्रेन देयर इज ए पिट्युटरी ग्लँड. हा वरचा टॉप ऑफ द स्कल, खाली आहे ते माउथ कॅव्हिटी, त्याच्या बेसला खाली बेस ऑफ स्कल, आणि कुठे ब्रेनच्या खाली बरोबर राऊंड दिलेले मार्क दाखवलेला आहे इन्फंडिब्युलम स्टॉकच्या खाली. इन्फंडिब्युलमच्या खालीच हा पार्ट असतोय, हायपोफायसिस आपण म्हणतो त्याला. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पिट्युटरी. हा पार्ट घेतला जातोय. आता इंड्युस्ड ब्रीडिंग टेक्निक. फर्स्ट वन, रिमूव्हल ऑफ ग्लँड. सेकंड, प्रिझर्वेशन ऑफ ग्लँड. थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्लँड एक्स्ट्रॅक्ट. फोर्थ, ब्रूडर सिलेक्शन. फिफ्थ, इंजेक्शन ऑफ ब्रूडर्स. अँड सिक्स्थ वन, स्पॉनिंग. आता रिमूव्हल ऑफ ग्लँड, आता इथं दाखवलेलं आहे कसं रिमूव्ह करतात ते.
फोरामेन मॅग्नम वॉज फर्स्ट एक्सपोज. वरचा जो स्कलचा पार्ट आहे तो पहिला काढला जातोय. फॅट इज रिमूव्ड बाय द मीन्स ऑफ फोर्सेप. वर ब्रेन वरती जर फॅट असेल, फोर्सेप आणि कॉटन पीस घेऊन तो ऍब्सॉर्ब करून काढून घेतात. A pair of forceps then inserted into the foramen magnum dorsally to the brain and anterior part of the brain, now detached and remaining carefully lifted out through the foramen magnum. हा ब्रेनचा पार्ट आहे तो हळूवार बाजूला केला जातो आणि जी ग्लँड आहे ती फक्त हळूवार काढली जाते. जर समजा ग्लँडला काय झालं तर हे त्याचा इफेक्ट काही राहत नाही. रिमूव्हल ऑफ ग्लँड बाय डिसेक्टिंग हेड. This technique is not used commercially as because of heads are damaged by the process. The first method of removal is less time consuming and economical as the heads are used for human consumption later. आता यामध्ये हेड पण कसे यूज केले जातात? फ्रेश लाईव्ह जे आहेत मारलेले आईस मध्ये ठेवलेले ते घेतले जातात. कुजलेले वगैरे हेड फिश घेतले जात नाहीत. लाईव्ह फिश मारायचे आणि ते पण अगदी छोटे असतील तर त्याचा पिट्युटरी ग्लँड एक्स्ट्रॅक्ट चालत नाही. जे अगदी ब्रीडिंग किंवा स्पॉनिंगला येणारे आहेत अशा फिशचीच पिट्युटरी ग्लँड घेतली जाते. आणि जर समजा कुजलेले वगैरे असतील तर ते हेड आहेत टाकलेले आहेत त्यातला पिट्युटरी घ्या वापरा तर ते इफेक्टिव्ह नाहीये. फक्त ज्या इफेक्टिव्ह कधी आहेत ते पण मेल फिमेल कुणीही असून कुणाची पिट्युटरी ग्लँड चालते, मात्र ते राईप असावेत आणि थोडा वेळापूर्वी मारलेले आणि फिश आईस क्यूब मध्ये आईस मध्ये ठेवलेली असे असतील तर त्याची पिट्युटरी आपल्याला घेता येते. First method of removal is less time consuming and economical as the heads are used for human consumption. ते हेड ब्रेन काढल्यानंतर परत तो हेड खाण्यासाठी सुद्धा वापरू शकतात. At the first head is dissected using sharp butler's knife. A portion of scalp is chopped off in a clean cut with one stroke. आता इथं कसं कट करायचं दाखवलेलं आहे बघा. Fat surrounding the brain is removed with the help of cotton. Olfactory and optic nerves are now severed. And then brain is lifted up and removed. Locate the gland. वर ब्रेनचा जो पार्ट आहे तो पूर्णपणे हळूवार काढायचा आणि ग्लँड कुठं आहे ती खाली व्हेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेनला ते लोकेट करायची. द ग्लँड मे कम अप अलॉंग विथ द ब्रेन, मे रिमेन बिहाइंड ऑन द फ्लोअर ऑफ द ब्रेन कॅव्हिटी, ऑफन कवर्ड विथ द मेम्ब्रेन. त्याच्याबरोबर वरच ग्लँड आलेली आहे का बघायचं, नसेल तर खाली फ्लोअर मध्ये कॅव्हिटी आहे त्यामध्ये आहे का बघायचं. असेल तर ती हळूवार बाजूला काढायची. इन एनी केस ग्लँड इज केअरफुली रिमूव्ड आफ्टर सेपरेटिंग इट फ्रॉम मेम्ब्रेन और द ब्रेन प्रॉपर. द ग्लँड मस्ट नॉट डॅमेज्ड ऑर टॉर्न. ग्लँडला जर काही धक्का लागला किंवा काही कडेला जखम वगैरे हे पार्ट एखादा नाहीसा झाला तर त्याला इफेक्ट तेवढा राहत नाही. आता इथं कसं मूव्ह केले जाते हे बघा, ह्यामध्ये दाखवलेलं आहे. पहिली डायग्राम आहे इथं, त्यामध्ये पहिल्यांदा स्कल हे काढलेलं आहे, नंतर दुसऱ्यामध्ये हा पार्ट इथं आणि चौथा हे ग्लँड घेतलेला. सो दिस इज दी पिट्युटरी ग्लँड. देन प्रिझर्वेशन ऑफ ग्लँड. ग्लँड घेतल्यानंतर काय केले जातात? ग्लँड्स कॅन बी प्रिझर्व्ड इन 100% इथिल अल्कोहोल किंवा ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल. काही कंट्रीमध्ये ऍसिटोन मध्ये पण हे यूज केले जातात, ठेवले जातात. अँड प्रिझर्वेशन इन टेम्परेट कंट्रीज. ग्लिसरीन इज ऑल्सो युज्ड फॉर प्रिझर्वेशन मीडिया. जास्त काळ 15-15 वर्षे प्रिझर्वेशन राहते, त्यामुळे जर तुम्हाला राहिलेलं असेल तर त्यात ग्लिसरीन मिक्स करतात आणि ते तसेच प्रिझर्व करून ठेवतात. आणि हे घेतलेली ग्लँड काय केलेलं आहे? अल्कोहोल मध्ये ठेवलेलं आहे, त्यामुळे काय होते? डिहायड्रेट होतंय आणि फॅट आहे ते डिफॅटनिंग पण होते. आणि हे अल्कोहोल 2-3 वेळा चेंज केल्यानंतर परत ते फिल्टर पेपर वरती घ्यायचंय आणि पिट्युटरी ग्लँड नंतर त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट तयार करायचा. आपल्या इथं जे करतात ते इथिल अल्कोहोल वापरतात. ऍसिटोन हे रशिया आणि अमेरिकामध्ये वापरतात. प्रिपरेशन ऑफ ग्लँड एक्स्ट्रॅक्ट. Amount of gland is taken by estimating the total quantity of fish to be bred. Then gland is dried in air by using blotting paper. ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल मधून काढून काय केलं जाते? ब्लॉटिंग पेपरवर ठेवतात. वॉटर सगळं ऍब्सॉर्ब केलं जाते. ग्लँड इज टेकन इन टिश्यू होमोजेनाइझर विथ लिटल अमाउंट ऑफ डिस्टल वॉटर. डायल्युशन रेट इज 0.2 ml पर kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ फिश. समजा फिश किती घेतात? 1 to 5 किलोग्रामची ह्याच्यासाठी इंड्युस्ड ब्रीडिंग साठी. मग एका किलोला 0.2 ml एक्स्ट्रॅक्ट घेतला जातो. The pituitary extract is then centrifuged and only supernatant solution is used for injection.
एक्स्ट्रॅक्ट किंवा ते ह्याच्यामध्ये सेंट्रीफ्यूज केल्यानंतर वरचं जे लिक्विड पार्ट राहतोय त्याचा तो इंजेक्शन म्हणून वापर केला जातो. टाइप्स ऑफ इंजेक्शन. होमोप्लास्टिक इंजेक्शन, इंजेक्टिंग पिट्युटरी फ्रॉम वन फिश टू another fish closely related to the donor fish. For example, carp pituitary gland extract to the crab. दुसऱ्या कार्प मध्ये जर स्पेसिस असतील त्यांना सुद्धा हे देता येते. किंवा हेटेरोप्लास्टिक इंजेक्शन, इंजेक्टिंग पिट्युटरी फ्रॉम वन फिश टू द अनदर फिश distantly related to the donor fish. आता यामध्ये कार्प पिट्युटरी ग्लँड एक्स्ट्रॅक्ट टू द कॅट फिश अँड व्हाईस वर्सा, दुसऱ्या फिशला. ब्रूडर सिलेक्शन. आता हे एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर पिट्युटरी ग्लँडचं नंतर काय करतात, ब्रूडर सिलेक्शन करतात. ब्रूडर्स मस्ट बी मेल फिमेल जे राईट मॅच्युअर आहेत त्याला ब्रूडर म्हणतात. ब्रूडर्स मस्ट बी हेल्दी इनफ अँड राईट. आणि हे पहिल्यांदा इंड्युस्ड ब्रीडिंग करायच्या अगोदर 15 दिवस अगोदर हे सांभाळले जातात. त्यांना आर्टिफिशियल फूड सप्लाय केलं जाते. मेल आणि फिमेल वेगळे वेगळे ठेवले जातात. मेल फिमेल वेगळे ठेवण्याचं कारण काय, तर त्यांच्या ज्यावेळेला ते एकत्र येतात त्या त्यांच्यात अफिनिटी वाढावी म्हणून. So brooder must be healthy enough and ripe and fed with the artificial feeding, and these are separated, and when they comes together at that time they increase their affinity. Breeder should be collected in 1:2 ratio for female and male respectively. एक female असेल तर 2 male. Fishes should be almost same size and weight. 1 ते 5 किलोग्रामचे फिश असावे. 2 to 4 years ऑफ एज इज जनरली सिलेक्टेड. हे फिश सिलेक्ट करतात इंजेक्ट करण्यासाठी. सो देन आयडेंटिफाइंग कॅरेक्टर्स ब्रूडर. फिमेल आणि मेलचे कॅरेक्टर काय काय दिसतात ते दाखवलेले आहेत बघा. हे एज जर त्यांचा हे असेल तर 1 ते 5 हे असेल तर स्मूथ. आता इथं फिमेल ब्रूडर, मॅच्युअर फिमेल, इट इज कॉल्ड एज अ फिमेल ब्रूडर. Smooth pectoral fin, abdomen is soft and bulging, pinkish faint. Pinkish faint म्हणजे काय, जेनायटल पार्ट हा पिंक कलरचा दिसतो. फेंट ऑफ फुल्ली राईप फिमेल्स आर स्लाइटली इलेव्हेटेड. आता वर डायग्राम मध्ये दाखवलंय. दिस आर असा फुगल्यासारखा असा दिसत असतो. नंतर मेल मध्ये बघा, रफ पेक्टोरल फिन, abdomen is smooth and not bulging, faint not pinkish. जेनायटल पार्ट जिथं आहे तिथं पिंकिश कलरचा नाही. व्हाईटिश सिक्रेशन कॉल्ड मिल्ट. स्पर्मॅटिक फ्लुइड जे आहे त्याला मिल्ट म्हणतात. कम आउट ऑन दी प्रेसिंग ऑफ दी फेंट, किंवा जेनायटल पार्ट तो प्रेस केल्यानंतर ते मिल्की व्हाईट कलर मिल्ट बाहेर येतं. सो दीज आर द आयडेंटिफाइंग कॅरेक्टर्स ऑफ दी ब्रूडर्स. इंजेक्शन टू दी ब्रूडर्स. दी प्रायमरी पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट इज administered into the body of breeders by means of hypodermic syringe, either intramuscular or इंट्रापेरिटोनियल. मसल मध्ये हे जायला पाहिजे. नंतर लॅटरल लाईन जिथं आहे तिथं इंजेक्ट करायचं नाही. जर परत गोनॅड वगैरे काय डॅमेज झालं किंवा स्केल डॅमेज झालं तर परत इन्फेक्शन वगैरे होण्याची शक्यता असते. मसल मध्ये डायरेक्ट हे पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट इंजेक्ट करायचं आहे. डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट डोसेज ऑफ पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट टू बी गिवन टू द ब्रीडर्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड डिपेंड्स अपॉन द साइज अँड स्टेट ऑफ द मॅच्युरिटी ऑफ द ब्रीडर्स, as well as upon the state of maturity of the donor for the glands. आता female receives 2 injection and male receives only 1 injection. Female ला 2 वेळा इंजेक्शन द्यायला लागते, कधी कधी 3 वेळा द्यायला लागते. मेल ला मात्र एकच दिले तर चालतोय. आता हा फर्स्ट डोस प्रोव्होकेटिव्ह और प्रिलिमिनरी डोसेज, सेकंड इफेक्टिव्ह रिझॉल्विंग डोसेज. युजुअली female is given preliminary dose 2 to 3 ग्रॅम पर kg. 5 किलोचा असेल तर 1 किलोग्रॅम साठी 2 ते 3 मिलीग्रॅम ऍड करायचं. म्हणजे किती झाले बघा, आता 5 असेल तर 15 ग्रॅम वगैरे द्यावं लागेल. प्रिलिमिनरी डोस इज नॉट गिवन टू द मेल. मेलला देत नाही. सेकंड डोस ज्यावेळेला फिमेलला देतात त्यावेळेला फर्स्ट मेलला त्यावेळेला पहिलाच देतात. आफ्टर अन इंटरवल ऑफ टाइम अबाउट 6 hours ए सेकंड डोस ऑफ 5 to 8 मिलीग्रॅम आर गिवन पर kg ऑफ बॉडी वेट ऑफ फिमेल. परत सेकंड डोस किती देतात, 5 ते 8 मिलीग्रॅम पर kg. The male was given the first dose of injection with the female 2 to 3 milligram per kg of the body weight. Methods of injecting fish brooder. आता इथे दाखवलेले आहेत बघा, रेडिश कलर कुठे हे होत आहे. इट इज मसल ऑन द कॉडल पेडंकल. हे बघा इथं बिहाइंड द डॉर्सल फिन, अबोव दी लॅटरल लाईन. लॅटरल लाईन सोडून वरच्या बाजूला इथे इंजेक्ट करतात.
It is most effective, convenient, simple and less risky and widely practiced. At the intraperitoneal, it is given to the soft region to the body, generally at the base of pelvic fin. Ulta kelela fisha, pelvic fin or the pectoral fin. It is risky as it damages the gonads or liver. Spawning, आता इंजेक्शन दिल्यानंतर सेकंड डोस झाल्यानंतर 3 तासानंतर आफ्टर इंजेक्शन टू द ब्रूडर, सेट ऑफ ब्रूडर्स आर रिलीज इनटू द ब्रीडिंग हापा. ब्रीडिंग हापा म्हणजे काय? हापा हा फाईन नेटिंग रेक्टेंग्युलर इन शेप अँड हेल्ड बाय 4 बांबू पोल्स, 1 ऑन इच कॉर्नर. 4 बांबूचे असे चारी बाजूला ठेवले जातात, मध्ये ते नेट असते आणि त्याला म्हणतात पाण्याच्या 20 सेंटीमीटर वर, आणि यामध्ये हे ब्रीडर टाकले जातात. So after injection to the brooder, set of brooders are released into the breeding hapa. Then in hapa, breeding hapa is the fine netting, mosquito net आपली जशी असते ने तसं मऊ कापड त्यासाठी लागते, and held by 4 bamboo poles, 1 at each corner. Closed mesh mosquito netting is preferred for that purpose. Its meshes will allow good circulation of water and will not let the laid eggs and milk except through the meshes. त्या जाळीदार असा असावं, मात्र त्यातून एक जाणी स्पर्म वाहून जाऊ नये. The hapa measures the range of 3 meter into 1.5 meter into लांबी, रुंदी आणि त्याची हाईट दाखवलेली आहे बघा. 1 meter for the breeders weighing to the 3 to 5 kgs. The height of the hapa should remain about 20 centimeter above the level of water. पाण्याच्या वर तेवढी असावी, हाईट असावी. रूफ कॅन बी ओपन ऑर क्लोज्ड. वरचा जो वरी त्याला वर झाकण नसेल तरी चालते. देन स्पॉनिंग टेक्स प्लेस विदिन द 3 to 6 hours फॉलोइंग द सेकंड डोस. सेकंड डोस झाल्यानंतर टर्न्स आउट मिडनाईट इफ द सेकंड इंजेक्शन वॉज गिवन इन द इव्हिनिंग. सक्सेसफुल इंड्युस्ड ब्रीडिंग रिझल्ट इन द स्पॉन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स. आता यामध्ये ज्या वेळेला हे ब्रीडर्स इंजेक्शन दिल्यानंतर त्या हापामध्ये टाकतात, त्यावेळेला मेल अँड फिमेल्स दीज आर मोर एक्साइटेड. दोन्ही एकत्र आतमध्ये त्या हापामध्ये टाकतात. देन मेल चेस द फिमेल, नाउ फिमेल also push the male, and this play, it is called as a sex play. And at that time, then after some times, there is a female start egg laying and male shed their sperm into the on these eggs. So this आता कधी केले जाते? स्पॉनिंग टेक्स प्लेस विथ दी 3 to 6 hours following second dose. It turns out midnight if the second injection was given in the evening. Successful induced breeding results in the spawn of fertilized eggs. The fertilized eggs are transparent, pearl-like, whereas unfertilized eggs are opaque and whitish. आता यात फर्टिलाइज काही एग्ज असे असतात की त्यामध्ये अनफर्टिलाइज एग्ज असतात. आता हा हापा दाखवलेला आहे बघा. हा हापा कसा आहे बघा, 1 मीटर किंवा 1.5 मीटर आणि वर ह्याच्या किती वर दाखवलेला आहे. हा हापा बघा 1 फिगर 1. दिस इज द 1. ब्रीडर हा पहिल्यांदा फिमेल टाकली, नंतर इथं मेल असे एक्साइटेड आहेत बघा, एकमेकाला चेस करतात आणि ह्याला एकमेकाला फॉलो करतात, त्याला म्हणायचं सेक्स प्ले. नंतर थोडा इथं पावसाळी वातावरण असल्यासारखं किंवा पीएच, पाण्याचा पीएच, टेम्परेचर हे सगळं मेंटेन केलं जाते. थोडासा असा पावसाळी असं पाऊस पडतोय असं आर्टिफिशियल शॉवर हे केला जातो, ऍड केला जातो. आणि नंतर परत हे आफ्टर स्पॉनिंग फिमेल एग लेग झाल्यानंतर लगेच मेल शेड देअर स्पर्म्स आणि नंतर हे एक तिथंच ठेवले जातात आणि मेल फिमेल हे बाजूला काढले जातात. सो दिस इज द ब्रीडिंग हापा. आता हे बघा 4 बांबू, हे नेट, मॉस्किटो नेट सारखं कापड असते, मऊ असते, कारण त्यांना जखम वगैरे होऊ नये म्हणून. हे लांबी, रुंदी, उंची त्याची दाखवलेली. हे मात्र
पाण्याच्या वर 20 सेंटीमीटर, म्हणजे त्यांना पाण्याचा फ्लो हा तयार करता यावा, या वॉटर करंट हा तयार करता यावा एवढ्यासाठी. सो दिस इज सेकंड, पहिल्यांदा फिमेल नंतर मेल टाकलेले, नंतर आफ्टर स्पॉनिंग एग जार कलेक्टेड, बिकर किंवा कप ह्याचे हे सगळे कलेक्ट केले जातात. आणि नंतर एग लेईंग नंतर काय केले जाते, फ्रेश एग्ज जे आहेत ते फक्त बाहेर काढतात. आता फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स द स्पॉनिंग ऑफ फिश. क्लायमेट किती पाहिजे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 31, क्लाउडी डेज अँड रेनी पिरियड्स, लाईट ड्रिझलिंग फॉलोइंग हेवी रेन्स इज आयडियल. इन अब्सेन्स ऑफ रेन आर्टिफिशियल शॉवर्स आर युज्ड. आता तुम्ही वाईला गेला असेल तर तिथे हे सगळे हॅचरी सेंटर वगैरे आहे बघा, हे सगळं पावसाळ्यातच फक्त केले जाते ब्रीडिंग, नंतर परत नसते. वॉटर फ्लोईंग वॉटर इज प्रिफर्ड. टर्बिडिटी 100 ppm to 1000 ppm. Light, it is known to bring that light may help in the early maturation and spawning of fish. आता इथे पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट फिशला दिल्यानंतर काय होतोय, पिट्युटरी it is gonadal region transfer this hormones towards the gonadal region. gonadal region मध्ये मेल असेल तर टेस्टेस्टेरॉन हार्मोन, फिमेल असेल तर FSH. यामध्ये काय होतं, गोनॅडच्या हार्मोन मध्ये बदल झाला की हे ब्लड मार्फत परत त्या गोनॅड मध्ये हे झाल्यानंतर चेंजेस होतात जातात बॉडीमध्ये. ऍट द टाइम देन स्टार्ट देअर स्पॉनिंग और फिश एग लेइंग. आणि यामध्ये परत हा क्लायमेट इट इज अप टू, जर हायर क्लायमेट असेल तर इथे मेंटेन करावं लागते 24 to 31 विथ क्लाउडी डेज अँड रेनी पिरियड. जर समजा पाऊस नसेल तर आर्टिफिशियल शॉवर यूज करावा लागतो. अँड आयडियल लाईट ड्रिझलिंग फॉलोइंग हेवी रेन्स इज आयडियल. अब्सेन्स ऑफ रेन आर्टिफिशियल शॉवर्स आर यूज. वॉटर फ्लोईंग, वॉटर करंट तयार केला जातो, फ्लोईंग वॉटर इज प्रिफर्ड. टर्बिडिटी 100 ppm to 1000 ppm. Light, it is also known to bring that light may help in early maturation and spawning of the fish. हे हार्मोनल सगळे हे झाल्यानंतर हे सगळं व्यवस्थित असेल तर एग लेइंग होतंय किंवा स्पॉनिंग होतंय. देन पिट्युटरी, सबस्टिट्यूट्स ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँड नसेल तर दुसरं काय घेऊ जातात. इन द केस ऑफ सिल्वर कार्प, सक्सेसफुल स्पॉनिंग कुड बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग HCG, ह्युमन कोरिओग्राफिक गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन, किंवा याला दुसरं नाव आहे ऑर्गॅनॉन अलोन, अँड ऑल्सो विथ HCG अँड कार्प पिट्युटरी. दोन्ही ह्युमन कोरिओग्राफिक गोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन आणि कार्प पिट्युटरी ग्लँड मिक्स करून हे हायर डोस तयार केला जातो. नंतर सायनाहोरिन along with the carp pituitary gland was successful in breeding rohu and silver carp but fell in the induced spawning when tried alone in rohu. आणि सगळ्यात महागडं आहे ते ओव्हाप्रिम, सिंथेटिक आहे हे. इट इज द न्यू इन्क्लुडिंग हार्मोन फॉर फिश अँड ॲब्सोल्यूट सबस्टिट्यूट फॉर द पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट अँड दो इट्स कॉस्टली. ओव्हाप्रिम is far superior to the carp pituitary in inducing spawning in several species of this carp. आता परत एकदा सांगते बघा. अरे कुणीतरी स्क्रीनशॉट काढणार का अनुश्री? हॅलो. येस मॅम काढते. हा, एक कुठलं युनिट आहे त्याचा एक काढ, आणि प्रेझेंटीचा, प्रेझेंटी कुठं हायेस्ट आहे तिथला काढ. इंड्युस्ड ब्रीडिंग टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग कुठले कुठले आहेत, नॅचरल आणि आर्टिफिशियल. नॅचरल ब्रीडिंग, इन दिस टाइप ब्रीडिंग इज डन इन लार्ज सीजनल अँड पेरेनियल पॉन्ड्स. म्हणजे पावसाळ्यात फक्त केले जातात त्याला नॅचरल ब्रीडिंग. यामध्ये इंजेक्शन वगैरे काही वापरले जात नाही. ड्युरिंग मान्सून मंथ रिव्हर लाईक कंडिशन अँड फ्लो ऑफ वॉटर इज स्टिम्युलेटेड in such a ponds. Two types of ponds, wet bunds and dry bunds. Another artificial propagation, induced breeding. Induced breeding is a technique by which economically important fish are bred through the artificial stimulation. Induced breeding is a technique where ripe fish or mature fish breeders are stimulated by pituitary hormone or any other synthetic hormone introduction to the breed in captive condition. It is also known as
हायपोफायसेशन, पिट्युटरी ग्लँडलाच फक्त हायपोफायसेशन म्हणतात. इंड्युस्ड ब्रीडिंग मध्ये ज्या वेळेला पिट्युटरी ग्लँड इंजेक्ट केली जातात त्याला म्हणायचं हायपोफायसेशन. आता इंड्युस्ड ब्रीडिंग हिस्ट्री यामध्ये फक्त एक लक्षात ठेवा, हिरालाल चौधरी पहिल्यांदा त्यांनी जे आपल्या इंडियामध्ये तयार केलेलं आहे सक्सेसफुल इंड्युस्ड ब्रीडिंग ऑन मेजर कार्प्स बाय हिरालाल चौधरी 1957. 1937 ला पण सुरुवात झाली, मात्र सक्सेसफुल इंडियामध्ये ते हे झालेलं आहे. आता इथं व्हाय फिश डज नॉट ब्रीड इन कॅप्टिव्हिटी. आता जर नॅचरल करायला गेले तर का होत नाहीत? मेनी कल्चरल फार्म फिशेस लाईक IMC डू नॉट ब्रीड इन कॅप्टिव्हिटी. रिझन मे बी एन्व्हायरमेंटल अँड कॉन्सिक्वेंटली हार्मोनल. काही वेळेला सगळं असते मात्र मेल फिमेल मॅच्युअर होत नाहीत, कारण काय केमिकल्स वगैरे असतात त्याचा इफेक्ट त्याच्यावरती होत असतो. सर्टन एन्व्हायरमेंटल पॅरामीटर्स लाईक फोटो पिरियड, रेन, टेम्परेचर, current of water influence the hormonal activity from the pituitary and gonads. So the male female cannot be mature at spawning cannot be formed. The disturbances arise in the environment may cause the insufficient release of hormones in captive condition, and thus the fish does not breed in the captivity. Other factors like poor foods or insufficient natural foods. आता इंड्युस्ड ब्रीडिंग मध्ये हे पहिल्यांदा 15 दिवस सगळे आर्टिफिशियल फूड दिले जाते. इथं नॅचरल इथं फूड इनसफिशियंट. एक्सपोजर ऑफ बायोसिड्स, केमिकल्स असतात जे पाण्यात वाहून आलेले पाण्यात असतात ते, अँड अदर पोल्युटंट बॅडली अफेक्ट दी मॅच्युरेशन ऑफ ओव्हरी. आणि त्यामुळे काय होतंय, फीड एग लेइंग कॅपॅसिटी कमी होते. व्हाय इंड्युस्ड ब्रीडिंग इज नेसेसरी फॉर फिश कल्चर. It gives pure spawn of certain species of fishes under the cultivation. समजा एकच स्पेसिस आपण लेबिओ घेतली तर लेबिओचेच आपल्याला कल्चर करता येते. किंवा दुसरे समजा आपण नदीतले बाहेरून जर घेतले नदीतले वगैरे फिश तर त्यामध्ये मिक्स असतात. स्पॉन कलेक्टेड फ्रॉम नॅचरल वॉटर, नदीच्या किंवा ओढ्याच्या ह्याच्यातले घेतले तर these are not pure as because some undesirable wild species may come with them in culture pond. Predatory काही फिश असतात त्यांचे पण एक त्यामध्ये असतात आणि हे सेपरेट करणं टाइम कंझ्युमिंग असते. सॉर्टिंग ऑफ प्युअर सीड इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन दोज स्टेजेस. इन लॅटर स्टेजेस इट इज पॉसिबल बट टाइम कंझ्युमिंग. इट अश्युअर्स टाइमली अवेलेबल प्युअर सीड वेअर एज इट इन नेचर अवेलेबिलिटी ऑफ सीड इज क्वाइट अनसर्टन. ह्याची खात्री आपण देऊ शकत नाही. इट कॅन फुलफिल एनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड. आता समजा आपल्याला ह्या पॉन्डला एवढे पाहिजे त्या पॉन्डला तेवढे, हे ट्रान्सपोर्ट करता येतात फिश सीड. मात्र जर समजा फक्त आपण पावसाळ्यातच राहिलो तेवढ्या त्यासाठीच की ह्या पावसाळ्यात पुढच्या पावसाळ्यात, तर ते तेवढे आपल्याला पुरेसे नाहीये. बरेचसे पॉन्ड शेतकरी फार्मिंग मध्ये युज केले जातात आणि ते फिश सीड नेत असतात. त्यांच्या मागणीनुसार आपल्याला इंड्युस्ड ब्रीडिंग हे करता येते. इट ऑल्सो कट शॉर्ट होल्डिंग पोटेन्शियल स्पॉनर्स ओव्हर लॉंग पिरियड्स इन अनसर्टन होप ऑफ देअर ब्रीडिंग इन टाइम. आपल्याला वर्षातनं 2-3 वेळा विंटर सीझन मध्ये ह्याच्यामध्ये कधीही हे इंड्युस्ड ब्रीडिंग करता येतात. मेनी कार्प्स टेक देअर फुल मॅच्युरिटी इन कन्फाइंड वॉटर बट डू नॉट ब्रीड. दी टेक्निक इज व्हेरी सिम्पल अँड डज नॉट नीड टू मच टेक्निकल असिस्टंट ऑर नॉलेज. ह्याला काय अगदी शिकलेलेच असे हे पाहिजेत असं नाही. शेतकरी सुद्धा हे असे फिशरीचे आता हे करतात बघा, कल्चर करतायत. इट कॅन इझिली लर्न बाय दी लेमन विदाउट मच ट्रेनिंग. कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो व्हेरी लो दॅन दी नॅचरल कलेक्शन ऑफ स्पॉन्स. फिश पिट्युटरी ग्लँड. आता ह्या इंड्युस्ड ब्रीडिंग साठी इंजेक्शन करण्यासाठी काय वापरलं जातं? फिश पिट्युटरी ग्लँड इज अन एंडोक्राइन ग्लँड सिच्युएटेड ऑन दी व्हेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन. इट इज स्मॉल सॉफ्ट पार्टिश बॉडी हुज साइज अँड शेप व्हेरी विथ द स्पेसिस. स्पेसिस जशा असतील त्यानुसार त्याचा शेप वेगळा वेगळा असतो. इट इज मोर ऑर लेस राउंड इन कार्प्स, ओव्हल इन कटला अँड रोहू अँड पियर शेप्ड इन मृगल. Pituitary is located in concave cavity known as sella turcica and enclosed by thin membrane dura mater. It may be attached to the brain by short stalk called as a infundibulum stalk. Dorsal surface ला ऑप्टिक चाजमा, ऑप्टिक चाजमाच्या अपोजिट साइडला व्हेंट्रल सरफेसला ऑप्टिक चाजमाच्या समोर तिथे खाली इन्फंडिब्युलम स्टॉक असतो आणि त्याच्या खाली हे हायपोफायसिस असतात. रोल ऑफ पिट्युटरी ग्लँड इन इंड्युस्ड ब्रीडिंग. पिट्युटरी ग्लँड सिक्रीट हार्मोन्स. कुठले हार्मोन्स? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन FSH अँड ल्युटिनायझिंग हार्मोन्स.
FSH causes growth and maturation of ovarian follicle in female and spermatogenesis in testes of male. LH causes luteinizing in female and promote the production of testosterone in male. सो पिट्युटरी मध्ये हे हार्मोन्स असल्यामुळे मेल आणि फिमेल मध्ये मॅच्युरेशनला सुरुवात होते. आता पिट्युटरी कुठे आहे हे लोकेशन दिलेलं आहे बघा यामध्ये. सो दिस इज द व्हेंट्रल सरफेस ऑफ द इन्फंडिब्युलम स्टॉक. देन इंड्युस्ड ब्रीडिंग टेक्निक काय काय केले जाते? रिमूव्हल ऑफ ग्लँड, प्रिझर्वेशन ऑफ ग्लँड, प्रिपरेशन ऑफ ग्लँड एक्स्ट्रॅक्ट, ब्रूडर सिलेक्शन. आता इथं इंजेक्शन द्यायच्या अगोदर पहिल्यांदा ब्रूडर सिलेक्शन केले जाते. मेल फिमेल हेल्दी घेतले जातात आणि ते 15 दिवस अगोदर त्यांना आर्टिफिशियल फीडिंग देऊन ते ठेवले जातात. मेल आणि फिमेल वेगळे ठेवतात आणि इंड्युस्ड ब्रीडिंग झाल्यानंतर मेल फिमेल एकत्र टाकतात. हे कशासाठी? तर वेगळे ठेवे, सेग्रिगेट. इफ दीज आर सेग्रिगेटेड देन इन देअर अफिनिटी इन्क्रीजेस ऍट द टाइम ऑफ द स्पॉनिंग पिरियड. सो रिमूव्हल ऑफ ग्लँड. आता हे ब्रूडर सिलेक्शन झाल्यानंतर रिमूव्हल ऑफ ग्लँड. रिमूव्हल मध्ये बघा, रिमूव्हल थ्रू द फोरामेन मॅग्नम. आता वरचा जो पार्ट आहे तो कट केला जातोय बाय रिमूव्हिंग व्हर्टेब्रल पार्ट्स अडरिंग टू द स्कल. फॅट इज रिमूव्ड बाय मीन्स ऑफ फोर्सेप अँड कॉटन. पेअर ऑफ फोर्सेप इन्सर्टेड इन टू द फोरामेन मॅग्नम डॉर्सली टू द ब्रेन अँड अँटेरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन नाउ डिटॅच. वरचा ब्रेनचा पार्ट आहे तो हळूवार काढला जातोय आणि खालचा जो आहे तो जे ग्लँड आहे ते काय केले जाते, जिथं आहे ते घेऊन बाजूला घेतली जाते. रिमूव्हल ऑफ ग्लँड बाय डिसेक्टिंग हेड. आता हे फिश कुठले घेतले जातात यासाठी? अगदी लहान फिश असतील तर त्याचाही पिट्युटरी ग्लँड चालत नाही. सेम एजचे जवळपास असावेत आणि ती पिट्युटरी त्यावेळेला तयार म्हणजे हे करणारे असेल किंवा कुजलेले फिश असतील त्याचे हेड आहे घ्या, ते पण चालत नाही. रॉटन फिशेस, सेमी रॉटन फिशेस, these are also cancer. Only using the fish, these are same age and but these are fresh killed. अगोदर मारलेले आणि आईस मध्ये ठेवलेले फिश घ्यायचे, त्याचं हेड घ्यायचंय, त्यातली पिट्युटरी ग्लँड काढायचे. दिस टेक्निक नॉट युज्ड कमर्शियली as because of heads are damaged by this process. This method of removal is less time consuming and economical as the heads are used for human consumption later. At first the head is dissected using sharp knife. Portion of scalp is chopped off and in a clean cut with one stroke. फॅट सराउंडिंग, ब्रेनच्या बाजूला जे फॅट आहे किंवा त्या पिट्युटरीचे तिथलं ते कॉटन आणि हे फोर्सेपनं बाजूला काढलं जाते. आणि ग्लँड काढल्यानंतर पहिल्यांदा ती कशात ठेवली जाते तर इथिल अल्कोहोलमध्ये. कारण त्यातले जे हार्मोन्स जर समजा पाण्यात ठेवले, हार्मोन्स आहेत ते सगळे पाण्यात डिझॉल्व्ह होतील. म्हणून काय केले जाते, the gland may come up along with the brain, may remain behind the floor of brain cavity, often covered with the membrane. And in any case, gland is carefully removed after separating it from membrane or brain proper. The gland must not be damaged or torn. फोर्सेपचा पीस हे लागला किंवा हे लागला असं जरा जरी काय झालं तर पार्ट झाला तरी परत पिट्युटरी त्याची इफेक्टिव्ह तेवढे राहत नाही किंवा इट लॉस इज पोटेन्सी. आता इथं कशी काढायची हे दाखवलेलं आहे बघा. यात पहिला स्कल बाजूला केलंय, दुसऱ्या इथं ही पिट्युटरी इथं. Preservation of gland, these are in the absolute alcohol. Glands can be preserved in absolute alcohol. आता इथं वॉटर मध्ये जर ठेवलं आपण तर काय होतात, त्यातले जे हार्मोन्स आहेत ते डिझॉल्व्ह होतात. म्हणून काय केले जाते, ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल मध्ये ठेवले जातात. काही ठिकाणी ऍसिटोन मध्ये पण ठेवले जातात. अँड ग्लिसरीन पण प्रिझर्वेशन साठी. एकदा समजा पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट तुम्ही केला 15 वर्ष ठेवू शकता तुम्ही. सो आपल्या इंडियामध्ये ग्लँड प्रिझर्व इन ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल 2-3 वेळा चेंज केला जातो. ऍब्सोल्यूट अल्कोहोल कशासाठी, डिहायड्रेशन साठी आणि डिफॅटनिंग, फॅट जे आहे ते निघून जाऊ म्हणून. प्रिपरेशन ऑफ ग्लँड एक्स्ट्रॅक्ट. आता काय केले जाते, ह्यामध्ये काही मध्ये सलाईन सोल्युशन टाकले जाते किंवा काही मध्ये डिस्टिल वॉटर आणि हे एकत्र करून होमोजिनाइज केले जाते. सो नोन अमाऊंट ऑफ ग्लँड इज टेकन बाय एस्टिमेटिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिश टू बी ब्रेड. ग्लँड इज ड्राईड इन वॉटर. कधी तशीच घेतली तरी चालते. ब्लॉटिंग पेपर वरती घ्यायचंय आणि नंतर त्यातलं पाणी सगळं काढून टाकायचंय. देन ग्लँड इज टेकन इन टिश्यू होमोजिनायझर विथ लिटल अमाऊंट ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर. डायल्युशन रेट इज 0.2 ml per kg of body weight of the fishes. Pituitary extract is then centrifuged and only वरचा जो लिक्विड पार्ट आहे तो फक्त यूज करायचा इंजेक्शन साठी.
आता होमोप्लास्टिक इंजेक्शन, इंजेक्टिंग पिट्युटरी फ्रॉम वन फिश टू द अनदर फिश क्लोजली रिलेटेड, एका स्पेसिस मधले ते किंवा जनरल मधले असतील तर त्याला देऊ शकता. हेटेरोप्लास्टिक इंजेक्शन, पिट्युटरी फ्रॉम वन फिश टू द अनदर फिश डिस्टंटली रिलेटेड टू द डोनर फिश, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा देऊ शकता. ब्रूडर सिलेक्शन, हेल्दी ब्रूडर्स, आता मगाशी मी सांगितलं ब्रूडर्स मस्ट बी हेल्दी इनफ अँड राईट, मॅच्युअर असावेत, 1 ते 5 वेट असावं, हेल्दी असावेत. इन्फेक्शन जर समजा एखादं कुठलं इन्फेक्शन झालं असेल तर ते काय करतात, डीप करतात पोटॅशियम परमॅंगनेट मध्ये आणि परत आहे त्या वॉटरमध्ये त्यांना सोडलं जातं. ब्रीडर शुड बी कलेक्टेड इन 1:2 रेशो फॉर फिमेल अँड मेल रिस्पेक्टिव्हली. फिशेस शुड बी ऑलमोस्ट सेम साइज अँड सेम वेट. 2 to 4 years of age is generally selected and 1 to 5 kg body weight is preferable. आता इथं कसे ओळखायचे मॅच्युअर आहे ते तिथे दाखवलेले बघा. स्मूथ पेक्टोरल फिन, पेक्टोरल फिन हा स्मूथ असतोय. ऍबडॉमिन इज सॉफ्ट अँड बल्गिंग, फुगीर असतोय. फिमेलच्या एक आत असल्यामुळे फुगीर राहते. नंतर पिंकिश फेंट, फेंट म्हणजे जनाटल पार्ट ओपनिंग, इट इज कॉल्ड एज अ फेंट, इट इज पिंकिश कलर. फेंट ऑफ फुल्ली राइप्ड फिमेल इज स्लाइटली इलेव्हेटेड, फुगीर असल्यासारखं. रफ पेक्टोरल फिन, आता यामध्ये मेलचं बघायचं. ऍबडॉमिन इज स्मूथ अँड नॉट बल्गिंग, फुगीर असा नसतोय. फेंट इज नॉट पिंकिश. व्हाईटी सिक्रिशन कॉल्ड मिल्ट कम आउट ऑन द प्रेसिंग ऑफ द बॉडी, जर बॉडी प्रेस केली की काय होते, मिल्ट म्हणजे स्पर्मॅटिक फ्लुइड हे बाहेर येतं. देन इंजेक्शन टू द ब्रूडर्स, आता हे सगळे सिलेक्शन झाल्यानंतर डायरेक्ट इंजेक्शन, जो सुपरनेटेट आपण घेतलेला आहे पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्टचा, तो सुपरनेटेट हा इंजेक्ट केला जातो. द पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी ऑफ ब्रीडर्स बाय मीन्स ऑफ हायपोडर्मिक सिरिंज, आयदर इंट्रामस्क्युलर और इंट्रापेरिटोनियल. Determination of correct dosage of pituitary extract to be given to the breeders very important and depends upon the size and state of maturity. प्रत्येक किलोग्रामला किती ml घ्यायचं हे ठरवलेलं असते. फिमेल रिसिव्स 2 इंजेक्शन अँड मेल रिसिव्स ओनली 1 इंजेक्शन. कधी कधी फिमेलला तिसरं पण इंजेक्शन दिलं जातं. युजली फिमेल इज गिवन प्रिलिमिनरी डोस ऑफ 2 to 3 मिलीग्रॅम पर केजी ऑफ बॉडी वेट. प्रिलिमिनरी डोस इज नॉट गिवन टू द मेल, मेलला द्यायचंच नाही. सेकंड डोस ज्यावेळेला फिमेलला देतात त्यावेळेला मेलला पहिला डोस द्यायचा. आफ्टर इंटरवल ऑफ 6 hours second dose 5 to 8 milligrams are given per kg of body weight of female. Then male was given then the first dose of injection with female 2 to 3 milligram per kg of body weight. मेथड्स ऑफ इंजेक्टिंग, आता कुठं कसं इंजेक्शन केलं जाते बघा, डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे. रेडिश पार्ट दाखवलंय, त्या तिथं लॅटरल लाईनच्या जवळ जायचं नाही. ऍडमिनिस्टर इनटू द मसल ऑन द कॉडल पेडंकल और बिहाइंड द डॉर्सल फिन बट अबव द लॅटरल लाइन. इट इज मोस्ट इफेक्टिव्ह, कन्व्हिनियंट, सिंपल अँड लेस रिस्की अँड इट इज वाइडली प्रॅक्टिस्ड. मेल मध्ये कसं केलं जाते बघा. इट इज गिवन टू द सॉफ्ट रिजन ऑफ द बॉडी, जनरली ऍट द बेस ऑफ पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन. It is risky as it damages the gonads or liver. Spawning, after injection of brooders, a set of brooders are released into the breeding hapa. आता हे मेल फिमेल अगोदर वेगळे होते, ते काय केले जातात, एका ठिकाणी आणले जातात. इन हापा, ब्रीडिंग हापा इज द फाईन नेटिंग, मॉस्किटो नेट असते, कापड असते, ते वापरायचंय. रेक्टँग्युलर इन शेप अँड हेल्ड बाय 4 bamboo poles, 1 at each corner. Closed meshed mosquito netting is preferred for that purpose. Its meshes will allow good circulation of water. पाणी वाहतं चांगलं व्हायला पाहिजे. And you will not let the laid eggs and milk except through the meshes. जाळी अशी बारीक असावी की त्यातून एक जाणी जे स्पर्मॅटिक फ्लुइड आहे ते आतून वाहून जाऊ नये, कारण ते परत कलेक्ट करता यावं आपल्याला. हापा मेजर्स द रेंज ऑफ 3 मीटर into 1.5 मीटर, ही लांबी, रुंदी आणि उंची आहे त्याची. आणि वेइंग अप टू 3 to 5 किलोग्राम. हाइट ऑफ द हापा शुड रिमेन अबाउट 20 सेंटीमीटर अबव दी वॉटर लेवल. हा पाणी कापड जे बांधलेलं असते ते वर पाण्याच्या सेंटीमीटर वर असायला पाहिजे. रूप कॅन बी ओपन ऑर क्लोज. कधी कधी एक्साइट, हे हार्मोन चेंजेस व्हायला लागले की मेल खूप एक्साइट होतात आणि हे उड्या मारून बाहेर ह्याच्यात असतात, त्यामुळे कधी कधी वरचं हे पण बंद केलेलं असते. आणि देन स्पॉनिंग, म्हणजे त्याचा इफेक्ट व्हायला जसे हार्मोनल हे होत जातात त्यावेळेला मेल फिमेल मूविंग और दीज आर चेस इच अदर अँड females now push the male or male push the female, and this is the called as a
sex play, and after then spawning takes place within 3 to 6 hours. हा सेक्स प्ले झाल्यानंतर सेकंड डोस नंतर 3 ते 6 तासानंतर हा स्पॉनिंग किंवा फिश एग लेइंग सुरुवात होते. इट टर्न्स आउट दी मिडनाईट इफ द सेकंड इंजेक्शन वॉज गिवन इन दी इव्हिनिंग. Successful induced breeding results in the spawn of fertilized eggs. Fertilized eggs फिमेल पहिल्यांदा टाकते आणि मेल नंतर स्पर्मॅटिक फ्लुइड शेड करतो. Fertilized eggs are transparent pearl-like, whereas unfertilized eggs are opaque and white. आता इथं ब्रीडिंग हापा दाखवलेला आहे बघा. नेट कशी आहे बघा, इथं पाणी कसं आहे. हे पहिल्यांदा फिमेल नंतर मेल, मेल फिमेल अशी फिरत राहतात एकमेकाभोवती. मेल आणि फिमेल एकमेकाला ढकलत राहतात. नंतर इथं एक स्पॉनिंग झालं, इथं एक लेइंग नंतर हे मेल फिमेल बाजूला काढतात आणि दुसऱ्या पॉन्ड मध्ये टाकतात. फक्त राहिले इथं एग्स. हे एग्स बिकर मार्फत किंवा ह्याच्या मार्फत कप मार्फत कलेक्ट किंवा ह्या नेट मार्फत कलेक्ट करतात आणि नंतर हे हा फिश वेगळ्या पॉन्ड मध्ये टाकले जातात. फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स दी स्पॉनिंग ऑफ फिश. आता हे सगळं होण्यासाठी स्पॉनिंग होण्यासाठी काय काय महत्वाचं आहे. क्लायमेट, क्लायमेट किती पाहिजे 24 डिग्री टू 31 डिग्री विथ क्लाउडी डेज, रेनी पिरियड, पाऊस येणार आहे असं वातावरण तयार करायचं. लाईट ड्रिझलिंग फॉलोइंग हेवी रेन्स इज आयडियल. कधी कधी शॉवर मार्फत ते पाणी रेन आर्टिफिशियल शॉवर्स आर युज्ड. वॉटर फ्लोईंग वॉटर, वाहतं पाणी पाहिजे. टर्बिडिटी 102 ppm टू 1000 ppm. लाईट. सो हे सगळे काय करतात, हार्मोनल चेंजेस होतात आणि त्याच्यानंतर फिमेल स्टार्ट एग लेइंग आणि मेल शेड देअर स्पर्मॅटिक फ्लुइड. लाईट इज ऑल्सो ब्रिंग दॅट लाईट मे हेल्प इन अर्ली मॅच्युरेशन अँड स्पॉनिंग ऑफ फिश. नंतर ह्याच्याऐवजी दुसरे कुठले आहेत अजून सिंथेटिक पिट्युटरी ग्लँड आणि दुसरे सिंथेटिक प्रोडक्ट कुठले आहेत इंड्युस्ड ब्रीडिंगसाठी. यामध्ये HCG ह्युमन कोरियोगोनॅडोट्रॉपिक हार्मोन आणि कार्प पिट्युटरी हे मिक्स करून पण इंजेक्शन दिले जाते. दुसरं आहे ते सायनाहोरिन. हे तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला विचारतात कुठले कुठले यूज करतात ते. सायनाहोरिन अलॉंग विथ दी कार्प पिट्युटरी हे मिक्स केले जातात आणि रोहू आणि सिल्वर कार्प साठी यूज केले जातात. नंतर आता नवीन जो यूज करतात तो ओव्हॅप्रिम. हा सगळ्यात महागडा आहे. इट इज न्यू इंड्युसिंग हार्मोन फॉर फिश अँड ॲब्सोल्यूट सबस्टिट्यूट ऑफ द पिट्युटरी एक्स्ट्रॅक्ट दो इट्स कॉस्टली. हे महाग आहे. ओव्हॅप्रिम इज फार सुपिरियर टू कार्प पिट्युटरी इन इंड्युसिंग स्पॉनिंग इन सेव्हरल स्पेसिस ऑफ दी कार्प्स. हे झालं इंड्युस्ड ब्रीडिंग. आता दुसरं ब्रीडिंग आहे ते याला म्हणतात वेट ब्रीडिंग, स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग इट इज कॉल्ड एज ए आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. इंड्युस्ड ब्रीडिंग एक झालं. दुसरे मेथड आहे आर्टिफिशियल इन्सिमिनेशन ऑर स्ट्रिपिंग. इन केस ऑफ चायनीज कार्प, artificial insemination done through the stripping. In this method, eggs and spermatic fluid forcibly extruded out, applying the pressure on the belly of breeders. Male female वरती पहिल्यांदा फिमेल हातात घेतली जाते आणि फिमेल काय केले जाते, ऍबडॉमेन असं बलगी असते ते प्रेस करून एग सगळे काढले जाते. एक्सट्रुडेड एग्स, देन मेल स्पर्मॅटिक फ्लुइड extruded and mixed thoroughly, and it is called as a artificial stripping method. In that dry method stripping has been found more convenient and effective, widely practiced in India. यामध्ये फिश हा मॅच्युअर फिश आहे. 3 ते 4 तासाच्या पूर्वी म्हणजे इंजेक्शन दिल्यानंतर 3 ते 4 तासानंतर फिमेल जी आहे ती घेतली जाते. मऊ टॉवेल घेतात, पूर्णपणे ड्राय करतात आणि त्यामध्ये एक एनामल ट्रे घेतात आणि ट्रॉवेल बाजूने घेऊन किंवा नॅपकिन घेऊन फिमेलची बॉडी प्रेस केली जाते. बॉडी प्रेस केल्यानंतर किंवा अंगठा आणि हात असं हे करून प्रेस करत ते एक सगळे बाहेर काढतात आणि हे एग्स एका ट्रे मध्ये घेतले जातात. नंतर तसंच मेलचे स्पर्मॅटिक फ्लुइड घेतले जातात. याला प्लास्टिकचा यूज करतात स्पून, किंवा त्यासाठी फीदर्स जे आहेत पक्षाची हे आहेत फीदर्स ते मिक्स करण्यासाठी वापरतात आणि फर्टिलायझेशन साठी तसेच ठेवले जातात. आणि काही वेळानंतर फर्टिलाइज एग्स फक्त पाण्यामध्ये टाकतात आणि पुढचीच प्रोसेस चालू होते.
आता काही कधी कधी असं होतंय की अगोदर समजा फिमेल मॅच्युअर नसेल आणि एक जर आपण घेतलं तर क्लिवेज कंडिशन मध्येच असतात, ते एग्स काय डेव्हलप होत नाही. मग हे फिश हा फिमेल काय केले जाते, परत आहे त्या पॉन्ड मध्ये टाकली जाते. नंतर मॅच्युअर फिमेल आहे, स्पॉनिंग होते, मात्र एग्स काय आहे ते फर्टिलायझच होत नाही. कारण काय तर स्पर्मॅटिक फ्लुइड आहे ते सगळीकडे पसरलं जात नाही किंवा शेड होत नाही. त्यामुळे ते दीज एग्स आर पार्थेनोजेनिकली प्रोड्युस्ड बट दीज आर नॉट फर्टिलाइज्ड बाय दी स्पर्म. असे पण एग्स, त्याला म्हणायचं वेट स्ट्रिपिंग. वेट स्ट्रिपिंग आणि दुसरं आर्टिफिशियल स्ट्रिपिंग, हे दोन इंड्युस्ड ब्रीड म्हणजे इंजेक्शन दिल्यानंतर 3 ते 4 तासानंतर फिमेल मॅच्युअर होते. नंतर पहिल्यांदा काय केलं जाते, मेल फिमेलचे एग्स बाजूला काढतात प्रेस करून. हा अंगठा आणि हात दोन्ही एकत्र फिश हातावरती घेतला जातोय आणि अंगठ्यानं अशी बॉडी त्याची प्रेस केली जाते. सगळे एग्स बाहेर काढले जातात. नंतर हा फिश बाजूला ठेवतात आणि नंतर मेल घेतात. मेल पण बलगी हे स्पर्मॅटिक फ्लुइड प्रेस करून काढले जातात आणि हे एग्ज आणि स्पर्मॅटिक फ्लुइड मिक्स केले जातात. मिक्स केल्यानंतर परत मग फर्टिलायझेशन होते आणि हे एग्स पॉन्ड मध्ये परत टाकले जातात. हॅलो, समजलं का रे अनुश्री? हॅलो. येस मॅम. हा, समजलं का रे? इंड्युस्ड ब्रीडिंग समजलं का, कसं केलं जाते ते? येस मॅम. येस मॅम. इंड्युस्ड ब्रीडिंग नाव सक्सेसफुल टेक्निक फॉर दी फिश प्रोडक्शन. आपल्या इथं वाईला आहे, तुम्हाला तिथं चायनीज हॅचरीज वगैरे आहे, तिथं हे सगळं दाखवलं जातं. तुम्ही जर गेल्या वर्षी गेला असाल तर तुम्ही पाहिलं असेल. फक्त पावसाळा सीझन मध्ये हे तयार केलं जातं. आता हे इंड्युस्ड ब्रीडिंग काही ठिकाणी जिथं पॉन्ड्स आहेत रत्नागिरीला वगैरे, तर तिथे हे चालू असते आणि फिश सीड तयार करून हे वेगवेगळ्या शेतकऱ्यांना पॉन्ड्स साठी दिले जातात आणि फिश प्रोडक्शन घेतलं जाते. समजलं? आजचा हे युनिट आपल्या इथलं आताच कंप्लीट झालेलं आहे. थांबू आता मी इथं. प्रेझेंट मला हे दिलंय का, स्क्रीनशॉट थोडा पाठवून दिलाय का? हो मॅम, मी व्हॉट्सअपला पाठवते स्क्रीनशॉट तुम्हाला, मी काढले स्क्रीनशॉट. हा,